न्यूज़ TV 84 ब्रेक तो बाद भी ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। देखो जी, हुण पुलिस थोड़ी जी ना उग्र होंदी जा रही है। जितना से फैसला आया असी तो फिर कोर्ट का फिर प्रवाइस दरवाजे दूजे भन के अंदर वड़ गए सी, सानू फड़ के विवेक विहार थाने लै गए सी, पर उस दिन पुलिस ने कोई बहुती ज्यादती नहीं की। बसा बुसा च पा के थाने ले जाके फिर वो बाद जो इतने आप तिलक नगर थाने तो बाद किया मैट्रो भी रोक दी, भी पुलिस थोड़ा जा कंट्रोल चल रही सी। अपनी तरफों तो काम की कर रहे सी, पर इन्ना ज्यादा नहीं सी। फिर आप 10 जनपद ते सोनिया गांधी कोठी तक चढ़ गए। उदों ये थोड़ा जा इन्होंने काफी सारू पिछे किया, बैरीकेडां लाइया, बैरीकेडां ही तोड़ दित्तियां। पर जो ये हुण बाद चो इन्होंने देखा कि ये तो हुण रुकण वाले नहीं आ, जो ये प्रधानमंत्री निवास वाल वधे फिर इन्होंने लाठी चार्ज भी किया। फिर इन्होंने फड़ के सानू फड़ के जिद्दां पता नहीं असीं कोई बहुत वड्डे मुजरिम होंदे आ उदा फड़ के थाने सानू टक्किया इन्होंने। ते ओहदे विच कई सिंगां दीयां दस्तारां भी लै गईयां, कईयां दे चोटां भी आईयां, मेरी अपनी बांह नहीं खब्बी हिलदी पई। ते इन्होंने थोड़ा जिहा हुण उदा हुंदा जा रहा कि इन्हां लगा कि ये तां इन्होंने काम हुण बिल्कुल फड़ लिया ते रुकण वाले नहीं। इन्होंने सोचा 1-2-3 दिन करनगे, उस तो बाद चुप हो जाणगे। पर असीं हुण इस तो बाद नाल सी जो ओहदा इंडिफेंट फास्ट भी शुरू हो गया। वैसे सिख जे असीं गुरमत अनुसार असीं कोई भुख हड़ताल की गल नहीं है। गल ये होंदी है कि कोई किसी कोई देवी देवते लिए नहीं रखिया, ये सिर्फ ये एहसास दिलाउण दे लई कि ये गांधीवादी तरीकिਆਂ ਨੂੰ भी नहीं मानते। इन्हां दे ढिड विच सिखां दे लई जिद्दां कहंदे ना गलती है, इन्हां दे पीड़ पैंदी है सिखां दे इंसाफ देण नूं, ते उस चीज़ नूं साबित करन वास्ते ते हिंदुस्तान के अंदर होर जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जिहड़ियां सोचदियां कि नहीं तुसीं इस ढंग नाल चलो जी, ते ठीक है भाई आओ। हुण कई आ भी रहे ने लोक राज संगठन वाले, आम आदमी पार्टी वाले, एक बेस होर वधा के मेन गल है कि इस झूठ का जिहड़ा आपां नंगिया करना सामने वो असीं कर रहे हैं। क्योंकि इंसाफ की कई कहते हैं कि इंसाफ हो जाएगा इहदे नाल, 29 साल हो गए इंसाफ नहीं होया। जे इंसाफ होने की उम्मीद होंदी तो मैं जुत्ती ना मारदा। इंसाफ ते हो भी एक अद्धे बंदे नूं टंग भी देण तां भी इंसाफ नहीं होंदा, क्योंकि हज़ारां बंदे कतल किए गए हैं। पर असी सिख दे दो साडे नाल चीज़ां आउंदियां, एक तो होंदी शरीरक मौत, वो तो इन्होंने 84 साडी करन दी कोशिश की। एक होंदी साडी इखलाकी मौत, आत्मक मौत। जे मैं एक्सैप्ट कर ला तो चुप करके बह जावां तो फिर मेरी इखलाकी मौत हो जाती है कि मैं इनजस्टिस नूं अन्याय नूं स्वीकार कर लिता। मेरी आत्मा जिहड़ी है किरदार जिहड़ा उदन मर जाता है। ते सिख दा किरदार है कि उन्हें इनजस्टिस के खिलाफ जूझदे रहना है, उन्हें कदे भी इनजस्टिस तो स्वीकार नहीं करना। इसे करके असी इस इशू के उत्ते लगातार जब तक ये जिउंदे ने कीड़े पै के मरदे नहीं, जब तक ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਖਲਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ? देखो कि मेरे हाथ च मेरा कर्म है, मेरा काम है, मेरा अपना फर्ज निभाना। ते ये जिहड़ा दुनिया भर च हुण ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहे ने, इतों पता लगता है कि सिख कौम का हिरदा विलुंदरिया होया। सिख कौम के हिरदे विच 84 की टीस बहुत ज्यादा है। गल की हुंदी है, मैं तुहानूं गल कह दियां, जदों कोई कदे बहुत वड्डा हादसा हो जाए, किसी बीबी का बंदा चल जाए, वो चुप कर जाती है, कदे कदे बोलती नहीं, रोंदी नहीं, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਓ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੋਕਾਰੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ 84 ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ 84 ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਇਸ ਡਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਮ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ 84 'ਚ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਬੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਟਸ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡ ਦਿਸ? ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1992 ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ACP ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ 'ਚ DCP ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨੂੰ IAQs ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਫ 1984 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬ ਕਟੇਗੀ 84 ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ,
ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ UN ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਗੌਰਵ ਅਵਸਥੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੌਰਵ ਅਵਸਥੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲ ਭਾਈ मैंने आपकी किताब पढ़ ली, कहता एक गल दसो कि तुसी उस वेले इक्को जुत्ती पाई सी 2 पाई? मैं कहा 2 पाइया सी। कहता किताब पढ़ के मैं सोचदा कि दोनों मार दिंदा फिर भी घट सी। ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2009 ਚ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੀ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ TV 84 ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। TV 84 ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਰ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਹੀ TV 84 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।